जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती ठाकुर की श्रीमद् भागवत महापुराण की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदना व्रजनरंजना यशोदानंदना व्रजनरंजना यशोदानंदना व्रजनरंजना यमुना तेरा बनचारी यमुना तेरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि हरि नाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय वरधरानी की जय तुलसी महारानी की निताय गौर प्रेमानंदे नित्य प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परमश भक्ति वेदांत वचन शिल प्रभुपाद की प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परमश भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परमश भक्ति विनोद श्री भक्ति सिद्धार्थ श्री गौरी किशोरराज महाराज की प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परम श्री भक्ति विनोद ठाकुर की प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परम श्री गुरु परंपरा की नित्य प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परम श्री जगन्नाथ दास महाराज की गुरु परंपरा की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारका धाम की शिष्योध्या धाम की जगन्नाथ श्री क्षेत्रपुरी धाम की नवद्वीप मायापुरी धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की हाय गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नीतं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने
बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः वृंदावै तुलसी दिव्य प्रिया वै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रताय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राम महाप्रभु की जय श्री मंगलाचरण की गीताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भावति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज शुभ सन्ध्या যারা উপস্থিত হয়েছেন ভাগ্যবান ভাগ্যবতী। বিশেষ করে এই যে সংসার দুঃখালম শাশ্বতম সংসারে আমরা আনন্দ দিকে ছুটছি, আর কোন দিকে ছুটছি? মৃত্যু দিকে ছুটছি নাকি? অবধারিত সবার একদিন মৃত্যু হবে, কনফার্ম হয়ে গেছে, খালি নম্বরটা স্পষ্ট আছে নাকি? কোন ডেট নম্বরটা স্পষ্ট আছে, কিন্তু সবাই কনফার্ম। যে জন্ম নেবে তার কনফার্ম হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। আর তিনটে জিনিস গিফট পাবে, কি? জন্ম, মৃত্যু, জরা ব্যাধি।
এই অবধারিত প্যাকেজ আছে, জন্ম নেবে, ইয়েস নাও, 3টে প্যাকেজ, ঠিক আছে। আর মৃত্যুটা কনফার্ম হয়ে গেছে। আর সেই মৃত্যুটা কনফার্ম হয়েছে এই সংসারে। এই যে টাইমটা আমাদের আছে জন্ম থেকে মৃত্যু, তার মধ্যে কার কখন হবে কেউ জানে না, জানে? আর প্রত্যেকের মৃত্যু হবে জানে, কিন্তু এটা কনফার্ম তো নাকি? আচ্ছা, টাইমটা জানে না। যদি টাইম জানি না আমরা, তার জন্য কি বলা হচ্ছে? শুভম শীঘ্রম, যেটা ভালো আর যেটা করলে আমরা এই ভবসাগর থেকে উদ্ধার পেতে পারবো, সেটা আমাদের করতে হবে। সেটা কি? সেটা কি? একটা শব্দ, যে শব্দের মাধ্যমে সবকিছু আছে। কি সেটা? সৎসঙ্গ। সৎসঙ্গের মধ্যে সবকিছু আছে। সৎসঙ্গে সাধুর সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে নরকবাস। তার জন্য আমাদের কি করতে হবে? চুজ করে নিতে হবে, আইদার অর নাইদার না, নাকি? যে কোনো একটাই চুজ করতে হবে। যদি বলেন দুটো চুজ করব, তাহলে হবে না। যে ভদ্র হবে তাকে অভদ্রতা করলে চলবে? তার ভদ্র বলা যাবে না। যে দিনে থাকবে, দিনে যে নাইট ডিউটি করছে, সে একসাথে কি ডে ডিউটি করতে পারবে? নাইট ডিউটি শেষ হলে ডে ডিউটি করবে, ঠিক আছে। আর যে ভালোর পথে গতি করছে, সেখানে মন্দের পথে গতি করা উচিত? উচিত নয়। তার জন্য সৎসঙ্গের ব্যবস্থা আছে। এই সৎসঙ্গে আজকে ব্যবস্থা আছে, যেই দিন থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে সেই দিন থেকে আছে। নমিশা নারায়ণে কি করেছেন? হ্যাঁ, সুখদেব গোস্বামী কি করেছিলেন? ভাগবত পাঠ শোনাচ্ছিলেন। তখন থেকেই আছে সৎসঙ্গ। আর ভগবান বলেন কোথায় থেকে? নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয় নচ মদ ভক্ত যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ। আর ভগবান সেখানেই বাস করেন। কোথায়? যেখানে ভগবানের নাম কীর্তন হয়। তাহলে এই জিনিসটা যখন আমরা কনফার্ম হলাম, ভগবান যেখানে সৎসঙ্গ হয়, ভগবানের নাম গুণগান কীর্তন হয়, সেখানে থাকেন। আর সেই সৎসঙ্গ কি সৎসঙ্গ? বলা হচ্ছে সুসাধু সঙ্গ। সৎসঙ্গ আছে, কয়েকজন প্রফেসর বসে আড্ডা মারছে, বলে কি করছে? আমরা সৎসঙ্গ করছি, অনেকে আর কিতে বলে। কিন্তু তারা কি সৎসঙ্গ করছে? তারা মেটেরিয়াল সঙ্গ করছে। তার মধ্যে সবার সংসার কথা, আমরা বাংলায় বলি পিএনপিসি, ইংলিশে বলি পিএনপিসি চলছে, পরনিন্দা পরচর্চা চলছে। কিন্তু তারা বলে কি আমরা সৎসঙ্গ করছি, আলোচনা করছি, নাকি? কিন্তু আলোচনা নয়, সেটা বলে সৎসঙ্গ। সেখানে যদি বসে তাকে সৎসঙ্গ বলা যাবে? যেই সাধু সঙ্গে হরির কথা হয়, ভাগবত কথা হয়, গীতার কথা আলোচনা হয়, রাম কৃষ্ণ বিষ্ণু যে কথা আলোচনা হয়, গুণগান কীর্তন হলে তাকে সুসাধু সঙ্গ বলে। আর সেই সাধু সঙ্গ কি না, তার মহিমা কি? একদিন নারদ জিজ্ঞেস করছেন, হ্যাঁ, ভগবানকে, ভগবান এই সংসারে শান্তি কি করবে মানুষ? বলে জানো না, তুমি যেটা জানো না এটা পোকা জানে। সেটা তুমি যেটা জানো না এটা পোকা জানে। বলে এরকম কথা? আমি দেবর্ষি, আমি জানি না, এটা পোকা জানি না। হ্যাঁ, বলে তাই? বলে যাও দেখে মরতে পরে কি হবে? এটা মৃত্যু জগৎ, তার জন্য মৃত্যু পরে বলা হয়। হ্যাঁ, যাও দেখবে এটা পোকা রাস্তায় যাচ্ছে, তাকে জিজ্ঞেস করে সে বলে দেবে। নারদের উৎকণ্ঠা হলো, বলে এরকম কথা, যার মানে আমি জানি না আর এটা পোকা জানে? বলে হ্যাঁ ঠিক আছে, গেছেন গিয়ে পোকাকে জিজ্ঞেস করে, পোকা তো রাস্তায় ডক করে হাঁটছে, পোকাকে জিজ্ঞেস করে, পোকা তুমি তো বহুত আনন্দে হাঁটছো, সাধু সঙ্গর মানেটা কি? তখন সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যুবরণ হয়ে গেছে। মৃত্যুবরণ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে নারদের আরো উৎকণ্ঠা বেড়ে গেছে, কি ব্যাপার, এই শব্দ শোনার সাথে তো মৃত্যুবরণ হয়ে গেল, তাহলে এটা ভালো শব্দ না খারাপ শব্দ? মনের মধ্যে কিউরিসিটি এবং উৎকণ্ঠা। হ্যাঁ, কি আর মানেটা আরো ভালো করে জানতে হবে আমাকে। আবার ভগবান কাছে গিয়েছেন, গিয়ে বলছেন, ভগবান এই সাধু সঙ্গের কথা শ্রোতা, এই যে শব্দটা শ্রবণ করার মাত্র সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল পোকাটা। হ্যাঁ ঠিক আছে, এবার যাও দেখবে এটা বাছুর, সে নতুন জন্ম নিয়েছে মায়ের থেকে, সে দৌড়চ্ছে মহানন্দে, তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে দেবে। তখন দেবর্ষি দেখছেন যে মূর্তিপুরে একটা বাছুর কি করছে, মায়ের কাছে দৌড়চ্ছে আর কি, নবজাত শিশু। তো তাকে বলছেন, তুমি তো মহা আনন্দে দৌড়চ্ছ,
বলো তো সৎসঙ্গ মানেটা কি, সাধু সঙ্গ মানে কি? ও সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়ে গেছে। এই মৃত্যু হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে নারদ মুনি ভয় পেয়ে গেছে, মনের মধ্যে একটা শঙ্কা জেগেছে। বলে কি, হ্যাঁ এরকম কথা, যে শব্দ বলার সাথে সাথে মারা যাচ্ছে সব, তাহলে সে কি শব্দ, তার সঙ্গ কি করে করবে? হ্যাঁ, তখন নারদ মুনি আরো গেছেন কোথায়, ভগবানের কাছে গেছেন। গিয়ে বলছেন, ভগবান এরকম কথা, দুঃখের কথা। বলে কি দুঃখের কথা? বলছে সে বাছুরটাও মারা গেল। বলে ঠিক আছে, তুমি আরেকবার যাও। রাজার প্রায় 15 বছর বাদে একটা সন্তান হয়েছে, পুত্র সন্তান হয়েছে। তাকে বললে সে বলে দেবে। বলেন আমি তো, বাছুরটা মারা গেল কেউ কিছু বললো না, আমি ঠিক আছে। পোকাটা তো মারা গেল কেউ কিছু বললো না। রাজার 15 বছর বাদে পুত্র হয়েছে, সে যদি মারা যায় তাহলে আমার অবস্থা কি হবে? চিন্তা করছেন। এবার ভগবান নির্দেশ পালন করতে হবে। আমরা বলি না অনেক সময় সংসারে, ভগবান তো অনুশাসন দিয়েছেন, এত কি সোজা? আমরা বলি না, অনেক ইয়ারি করে বলে না, এত সোজা গো, এত সোজা, হ্যাঁ বৈকুণ্ঠ ধামে যাওয়া এত পালন করা এত কঠিন। ঠিক কিরকম পালন করবে, সেরকম কথা। বলছে ঠিক আছে, ভগবান যখন বলেছেন, যারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ শুদ্ধ ভক্ত তারা কি করে না, ভগবানের অনুশাসনটাকে শিরোধার্য করেন আর কি। ঠিক আছে, ভগবান বলেছেন মানে ওনার দাসত্ব স্বীকার করতে হবে। যেটা আমাদের বৈষ্ণব শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে, তিলক করতে হবে আর মালা পড়তে হবে, নিরামিষ ভগবান ভোগ লাগিয়ে খেতে হবে, এটা যখন অনুশাসন আছে আমাদের পালন করতে হবে, যা হয়ে যাক হয়ে যাবে। যদি আমি মৃত্যুবরণ করি এইসব নিয়ে মৃত্যুবরণ করব, যদি আমি সংসারে থাকি এই নিয়ে, এই মহাপ্রসাদ ভোজন করে এই সংসারে থাকবো। হ্যাঁ, কুখাদ্য খাবো না, কুসঙ্গে যাবো না, নাকি? সেরকম নারদ মুনি করলেন, বলেন কি, ভগবানের নির্দেশে শিরোধার্য, যা বলেছেন আমাকে যেতে হবে রাজার ঘরে, গিয়ে তার পুত্রকে জিজ্ঞেস করতে হবে। যখন রাজা গিয়ে দরজায়, দ্বারপালকরা আছেন, দরজায় গেছেন, তখন নারদ মুনিকে দেখে আশ্চর্য হয়েছে। দেবলোকে নারদ মুনি এসছেন, দেবর্ষি দেখে যত আশ্চর্য হয়েছে, নারদ মুনি তত ভয় হচ্ছে। নারদ মুনি যখন পৌঁছে গেছেন, সঙ্গে সঙ্গে রাজার কাছে খবর চলে গেছে, দেবর্ষি নারদ এসছেন। রাজা রানী খুব খুশি, এসে নারদ মুনিকে আনন্দে ওয়েলকাম করে নিয়ে যাচ্ছেন, স্বাগতম করে। আর নারদ মুনি কাঁপছে ভয়, বলছে এরকম এত আদর করছে আমাকে, এত সম্মান দিচ্ছে, যদি তার ছেলেকে জিজ্ঞেস করি আমি, পুত্রকে, তার পুত্র যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে আমার অবস্থা কি হবে? যেরকম ভাবে আমাকে স্বাগতম করে নিয়ে যাচ্ছে, সেরকম পিটিয়ে পিটিয়ে আমাকে করে বের করে দেবে আবার। তো নারদ মুনি বলছেন, হ্যাঁ রাখে হরি মারে কে, ভগবান রক্ষা করবেন। ভগবান বলেছেন, ভগবান নির্দেশ আমরা পালন করি, ভগবান রক্ষা করেন, নাকি? সেরকম আমরা যখন প্রথমে ভক্ত হতে যাই, আমরা এই নির্দেশ পালন করছি, কি হবে আমাদের ভয় থাকে। তারপর যখন পালন করছি, দেখতে দেখতে দেখা গেল 20 বছর চলে গেল, নাকি? কিছু হয়নি, সব ভগবান পার করে দিচ্ছেন, নাকি? হরি বল। সেরকম নারদ মুনির শিক্ষা থেকে পাওয়া যায়, ভগবান যা নির্দেশ দিয়েছেন সেটাকে আমাদের কি করতে হবে? পালন করতে হবে। ভগবানকে তো মাথায় তিলক নিয়ে বসাই, তারপর দেখা যাবে। হ্যাঁ, সব থেকে রাজা হবে সেই, নাকি? যে জগতে তাকে বসাতে পারেনি। হ্যাঁ, আর তার মাথায় তিলক আছে মানে ও জাতের মানুষ, নাকি? যেরকম জাতের সাপ হয়, এটি জাতের মানুষ। জাতের সাপের মাথায় কি থাকে? সাপ, ভগবানের চরণ চিহ্ন থাকে। আর সেরকম জাতের মানুষের মাথায় কি থাকে? ভগবানের তিলক মিলছি চরণ চিহ্ন, ওটা, নাকি? আমাদের সংসারে যেরকম আমরা গাড়ি চালাই, 4 হুইলার চালাই, 4 হুইলার ব্রেকে আমাদের কি থাকে? আমাদের পাটা কোথায় থাকে? 4 হুইলার ব্রেকে থাকে। সেরকম আমাদের ব্রেকটা কোথায়? এখানে মাথায়। এখানে কার চরণ চিহ্ন আছে? ভগবানের চরণ চিহ্ন। যদি আমরা কোনো মিসগাইড হয়ে যাই, ভগবান সঙ্গে সঙ্গে কি করে ব্রেক দিয়ে দেবেন, নাকি? হরি বল। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তার জন্য এটা হচ্ছে চরণ চিহ্ন, মাথায় দিয়েছেন, রেখেছেন সবসময়। কেন আমরা দাস, ভগবান মালিক, তার জন্য মালিকের চরণ সবসময় দাসের মাথার উপরে, ঠিক আছে? তার জন্য যদি আমাদের জীবনে চলতে হয়, ভগবানের চরণ নিয়ে চলতে হবে, নাকি? তাহলে জাতের মানুষ, তাহলে এটা কি হবে? হ্যাঁ, আমরা যমলোক যাব না, বিষ্ণুলোক যাব। হ্যাঁ, যমগণরা দেখেই ভয় পায়, হ্যাঁ, যাদের মাথায় তিলক থাকে, নাকি? সেরকম নারদ মুনি কি করলেন, যাচ্ছেন আর সন্তান দেখে হাসছে। কাকে? নারদ মুনিকে দেখে হাসছে, আর খুব আনন্দ, রাজা রানীও খুব আনন্দ। আর নারদ মুনি আসছেন আমাদের সন্তান হয়েছে বলে। আর নারদ মুনি কোন সুযোগ দেখছেন যে রাজা রানী কখন চলে যাবে ঘরের ভিতরে, আমি জিজ্ঞেস করেন মেজ ফাঁকে।
হ্যাঁ, যখন রাজা রানী যাচ্ছেন তাকে আতিথ্য করার জন্য নিয়ে সবকিছু, তখন এই সময় ছেলে হাসছে খুব জোর জোর নারদ মুনি দেখে। নারদ মুনি তখন বলছে, তুমি তো আমি দেখে হাসছো, তুমি বলো তো সৎসঙ্গের মানেটা কি? তখন আরো জোর হেসছে, কিন্তু মারা যায়নি। হরি বল। বলে, দেবর্ষি নারদ, আপনাকে দেখে আমি খুব আনন্দিত, আপনার দর্শন পেয়ে। আপনি যে আজকে আমাকে দর্শন দেবেন, ভগবান সেই উদ্দেশ্যে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। আমি যখন পোকা ছিলাম, রাস্তায় ঘুরছিলাম, তখন এই সাধু সঙ্গের কথা শুনিয়েছেন। ওই সাধু সঙ্গ কথা শব্দ শোনার সাথে সাথে আমি বাছুর হয়ে জন্ম নিলাম, গাভীর মাতার কাছে জন্ম নিলাম। আবার যখন বাছুর হয়ে দৌড়চ্ছিলাম, আপনি তখন আমাকে সেই সাধু সঙ্গের কথা বললেন। আমি তখন রাজার ঘরে পুত্র রূপে জন্ম নিলাম। যেই সাধু সঙ্গের শব্দ শোনার সাথে সাথে জন্মের পরিবর্তন হয়ে যায়, তার সঙ্গ করলে সারা জীবন এই মঙ্গল হয়ে যায়। আর কি হয়? এই জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি চক্র থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। হরি বল। তার জন্য বলা আছে, হ্যাঁ, বিনা সাধু সঙ্গ বিবেক না হই, রাম কৃপা বিনু সুলভ না সুই। সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্র কয়, লব মাত্র সাধু সঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়। যদি সংসারে এসে আমরা প্রত্যেক দিন সাধু সঙ্গ করা উচিত। সাধু সঙ্গময় দেওনিত পরম গুরুদাতা। গুরুদেবের কাছে, ভগবানের কাছে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত, নিত্য আমরা কি করেন? সাধু সঙ্গ দেন। সাধু সঙ্গ মাধ্যমে দিয়ে কি হবে? জীবনের পরিবর্তন হবে। যদি আমরা সাধু সঙ্গ না পাই, তাহলে কি হবে? জীবনে আমাদের কি হবে? কলুষিত হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সাধু সঙ্গে হরি কথা, এই লোভ থাকবে সবসময় আমাদের। হ্যাঁ, বিশেষ করে আমরা আজকে ভগবানে বিশ্বাস করছি না কেন, আর ভগবান থেকে বিমুখ হয়ে যাচ্ছি কেন? হ্যাঁ, চৈতন্য মহাপ্রভু জিজ্ঞেস করছেন রায় রামানন্দকে, বলছেন, বিদ্যার মধ্যে কোন বিদ্যা শ্রেষ্ঠ? তো রায় রামানন্দ বলছেন, বিদ্যার মধ্যে কৃষ্ণ ভক্তি শ্রেষ্ঠ। কি শ্রেষ্ঠ? কৃষ্ণ ভক্তি। তাহলে এখানে প্রভুপাদ ভাগবতম ব্যাখ্যা করছেন, বলছেন তাহলে বিদ্যা ক রকমের আছে? বিদ্যা আছে বলা হচ্ছে 4 রকমের আছে। আমরা তো এগুলো ভাগবত না পড়লে জানতে পারবো না। তার জন্য ভাগবতম আপনাদের জন্য পড়া হচ্ছে। যতটুকু পারি আমি পড়ে রিপ্রেজেন্ট করার ইচ্ছা করছি। আপনারা সবাই দেখবেন, শুনবেন নাকি? ভাগবতম বলা হচ্ছে, বলছে 4 রকম বিদ্যা আছে। কি বিদ্যা? জড় বিদ্যা, ব্রহ্ম বিদ্যা, কৃষ্ণ ভক্তি, বিষ্ণু ভক্তি। কত রকম বিদ্যা হলো? 4 রকম বিদ্যা। জড় বিদ্যা কি? জড় বিদ্যা হচ্ছে মেটেরিয়াল জগৎ, যেটা হচ্ছে আমাদের কি করে না, কৃষ্ণ থেকে বিমুখ করিয়ে দেয়। যত জড় বিদ্যা আছে কি করে আমাদেরকে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে বিমুখ করিয়ে দেয়। ঠিক আছে? আর হচ্ছে ভগবানের মায়া। হ্যাঁ, ভগবানের মায়া কি রকম? ভগবান কি বলছেন? দৈবী এসা গুণময়ী মম মায়া দূরত্বয়া মামে বজ প্রপদন্তে মায়ামে। মায়াও 2 রকমের আছে। এক কি মহামায়া, আর হচ্ছে যোগ মায়া। প্রথম বিদ্যাটা আমি আলোচনা করি। বিদ্যা হচ্ছে কি? জড় বিদ্যা, ব্রহ্ম বিদ্যা। জড় বিদ্যা কি আমাদের কি করছে? ভগবান থেকে বিমুখ করে দিচ্ছে। জড় বিদ্যা তো মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা, অনিত্য সংসারে মায়া উপজায়, লোককে করায় গাধা। গাধার মতো খাটায় না? আরো চাকরি করব, আরো প্রমোশন পাবো, আরো টাকা রোজগার করবো, নাকি? গাধার মতো খাটাচ্ছে তো নাকি? খাওয়া দাওয়ার সময় নেই, খাবে 4খানা রুটি, খাটছে বস্তার সেই গমকে বুঝে যাচ্ছে নাকি? হ্যাঁ, কেন 10খানা রুটি খেতে পারবে না, 5খানা খেতে পারবে না, ডাক্তার বারণ করেছে। ঠিক আছে, গাধার মতন খাটছে। আর এই জড় বিদ্যার জন্য নাকি সব কি ল্যাক অফ নলেজ আমরা বলি না, কি নলেজ? স্পিরিচুয়াল নলেজ। এই আধ্যাত্মিক বিদ্যার জন্য না থাকার জন্য আমরা গাধার মতন খাটছি, আর হচ্ছে শান্তি পাচ্ছি না। কি বলছে? জড় বিদ্যা কি হচ্ছে? আমাদেরকে ভগবান থেকে বিমুখ করে দিচ্ছে। আর ব্রহ্মবিদ্যা কি করছে? ভগবান থেকে যুক্ত করে দিচ্ছে। ব্রহ্মবিদ্যা আধ্যাত্মিক বিদ্যা। এই কি করছে? আমাদেরকে ভগবানের সাথে যুক্ত করে দিচ্ছে। কি বিদ্যা? ভগবানের সাথে যুক্ত করে দিচ্ছে, ব্রহ্মবিদ্যা। আর জড়বিদ্যা কি করছে? ভগবান থেকে বিমুখ করে দিচ্ছে। তার জন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কি বললেন? জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব। যত জড়বিদ্যা আমরা আহরণ করছি, মায়ার সঙ্গে আমরা জড়ে যাচ্ছি আর কি। আরো টাকা রোজগার করবো, আরো কিছু করবো, আরো কিছু করবো, আরো কিছু করতে করতে
কি হলো, আরো 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 করতে করতে পিছনে ফাঁকা আছে পড়ে গেলাম নাকি, শেষ। আর ব্রহ্মবিদ্যা কি করছে, ভগবানের সাথে যুক্ত করে। যত ব্রহ্মবিদ্যা আমরা আহরণ করছি, এর কাজ হচ্ছে কি ভগবান থেকে আমরা নিকটতর করে দিচ্ছি আর কি। হ্যাঁ, তার ফলে কি হচ্ছে, ভগবানকে জানতে পারছি আমরা। আর শ্রেষ্ঠ কি, কৃষ্ণ ভক্তি বিদ্যা, ভগবানের দাসত্ব স্বীকার করা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। আর বিষ্ণু ভক্তি, এই চার বিদ্যা, এই চার বিদ্যার মধ্যে আমাদের শ্রেষ্ঠ কি বলা হচ্ছে, কৃষ্ণ ভক্তি। এই ব্রহ্মবিদ্যার মাধ্যমে দিয়ে কৃষ্ণ ভক্তি আমরা পেতে পারবো আর কি। তারপর বলা হচ্ছে এই মায়া জড় জড় কি, যোগমায়া মহামায়া। যোগমায়া কি, ভগবানের সেই মায়া শক্তি, একই শক্তি দুই রকম ভাবে কাজ করছে। কিরকম করছে, যোগমায় হয়ে আমাদের ভগবানের সাথে যুক্ত করে দিচ্ছে, আর মহামায়া হয়ে কি করছে, ভগবানের বিস্মৃতি করে দিচ্ছে, যাতে আমরা ভগবানকে না মনে করতে পারি, ভগবান থেকে করতে পারি। আমাদের মায়া সব মায়া সামনে নিয়ে আসছে, বলে ও মায়াতে পড়ে গেছে, তার জন্য ভগবান ভক্তি করতে পারছে না নাকি। সে কি যোগমায়া কি করছে, কি করছে, যোগমায়া যুক্ত করে দিচ্ছে। যোগমায়া ভবন ছিল না, ভগবানের সাথে যুক্ত করে দিয়েছে। হ্যাঁ, তার মানে তো জানা ছিল না আপনাদের। আর মহামায়া কি করছে, মহামায়া কি করছে, ভগবান থেকে বিমুখ করে দিচ্ছে, বিস্মৃতি করে দিচ্ছে। আর এখানে বলা হচ্ছে যেরকম ভগবানের একই শক্তি, তাই যোগমায়া মহামায়া দু ভাই বিভক্ত করে। যেরকম ইলেকট্রিক কারেন্ট, সেই কারেন্ট থেকে আমরা এসি চালাচ্ছি নাকি, আবার হিটারও চালাচ্ছি, চলছে কি না, একই কারেন্ট তো নাকি। ইউটিলাইজেশন, ডিফারেন্স অফ ইউটিলাইজেশন নাকি। একই লাইট থেকে আমরা কি করছি, রেফ্রিজারেটর চালাচ্ছি একই কারেন্ট থেকে। আবার কি করছি, গিজার চালাচ্ছি, গিজার থেকে গরম জল বেরোচ্ছে সেই ইলেকট্রিক মাধ্যমে দিয়ে, আবার সেই ইলেকট্রিক মাধ্যমে দিয়ে ফ্রিজে কি করছে, ঠান্ডা করে দিচ্ছে সবকিছু। হ্যাঁ, ঠান্ডা করছে। তাহলে কি হবে, ভগবান ঠিক সেই যোগমায়া মহামায়া দুরকম। যখন আমরা ভক্তির দিকে ছুটছি, তখন যোগমায়া আমাদের কি করছেন, খুশি হয়ে যাচ্ছেন, আমাদের কি করছেন, যুক্ত করে দিচ্ছেন। আর যখন আমরা মায়ার দিকে ছুটছি, ভগবানকে ভোলার চেষ্টা করছি, তখন মহামায়া কি করছেন, আমাদেরকে বিস্মৃত করে দিচ্ছে আর কি। ঠিক আছে, কিন্তু এই সংসারে আমরা এর জন্য কি হচ্ছে, এই অবিদ্যার কারণের জন্য ভগবান থেকে বিমুখ হয়ে যাচ্ছে আর কি। বোঝা গেল, অবিদ্যার কারণে ভগবান বিশ্বাস করছি না। একজন সেরকম গিয়ে, একজন ভক্ত আর একজন হচ্ছে অভক্ত, সেলুন লোক, দাড়ি কাটছে, চুল কাটছে। ও ভক্ত গিয়ে বসেছে, তাকে বলছে ভগবান ভগবান কিছু নেই, জানো তো সংসার। বলে কেন, যদি ভগবান থাকতো তাহলে এত কি সব যুদ্ধ এইসব হতো, আর এত লোক সব গরিব দরিদ্র হতো, এ করতো সে করতো। বলছে ঠিক আছে, চুলটা কাটলো ভালো করে, কাটার পর তখন বসে আছে। তো এবার এই যখন বলছে, ওই উত্তর দেবে, ভক্ত সবসময় কি উত্তরমুখী। হ্যাঁ, তখন বলছে হ্যাঁ, সংসারের দুঃখের কারণ কি, ভগবান অনুশাসন পালন করে না, ভগবান যে রাস্তা দেখিয়েছে সেটা পালন করে না। বলে না না, ভগবান ফল কিছু নেই। বলে তো দাড়ি ফাড়ি সব কেটে, চুল ফুল কেটেছে। বলছে হ্যাঁ, তুমি তো ঠিক বললে, কিন্তু এখানে নাপিত বলে কিছু নেই। বলে নাপিত বলে কিছু নেই মানে, বলে নাপিত যদি থাকতো, ওখানে আমি দেখলাম তোমার এখান থেকে দোকান থেকে 4টে দোকান আগে একটা লোক দাড়ি আর কি চুল তুলে এত বোঝা নিয়ে বসে আছে। বলছে হ্যাঁ, ও বসে আছে, আমি কি করবো। বলে তুমি তো নাপিত বলছো, তোমাকে তাহলে কেটে দিতে পারতো ওর গিয়ে। বলে ও যদি আমার কাছে না আসে, তাহলে আমি কাটবো কি করে ওর। বলে তোমার উত্তর তুমি বুঝতে পেরেছো, ভগবান তো তার জায়গায় আছেন, ভগবান সবার মধ্যে আছেন, কিন্তু যদি ভগবান শরণাগতি না নেয়, ভগবানের দাসত্ব স্বীকার না করে, তাহলে ভগবান তার এটা কি তাকে শান্তি দেবেন কি করে। হরি বল, বোঝা গেছে তো। তখন বলছেন আমি বুঝতে পেরেছি, আমার দোকানে না আসলে, সেলুন না আসলে আমি কাটবো কি করে। বল ঠিক তদ্রুপ ভগবান তো মন্দিরে আছেন, সেদিন মন্দিরে একদিন না যায়, একটু হরিনাম না করে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা না করে, তাহলে ভগবান ওর দুঃখ লাঘব করবেন কি করে। হ্যাঁ, তখন বুঝতে পারে, তাহলে আমাকে ভগবানের স্মরণ নিতে হবে। তখন বলছে সংসার ঠিক এরকম আর কি, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, যে সংসার এসে বিশ্বাস করবে সে পাবে, আজ তর্ক করবে সংসারে সে বহু দূর তার কাছে নাকি। সেরকম ছিল, আপনাদের অনেকবার বলেছি, কি মুচি আর ব্রাহ্মণের কথা বলা হয়েছে। মুচি কি করছিল না, মুচি বিশ্বাস করে ভগবানকে, আর ব্রাহ্মণ কি করে, বিশ্বাস করে না। ব্রাহ্মণ বলে কি, আমি ব্রাহ্মণ সংসারে জন্ম হয়েছি, পুজো করতে হবে, আর বেশ ঠিক আছে।
আর কি আছে, ভগবান ভগবান সেই কিছু নেই, আমাকে অকুপেশনটা চালাতে হবে, কি আমার যে কাজ সেটা করে যেতে হবে, ঠিক আছে। আর কি করতে হবে না, আমি শ্রেষ্ঠ, আমাকে ঠিক আছে, আমি মুক্তি পাবো, কিন্তু ভগবান উপর বিশ্বাস নেই, ভগবান ভগবান ইস্যু কেন, তথাকথিত কলিযুগে যেরকম সব হয়েছে। আজকে একজন ভক্তের সাথে কথা হচ্ছিলাম, সে বলছে ব্রাহ্মণ হয়েছে ঠিক আছে, কিন্তু কোনো সদাচার নেই। তাহলে ভগবান যে কি করেছেন, বর্ণাশ্রম তৈরি করেছেন, কি বর্ণাশ্রম তৈরি করেছেন, চতুর্বর্ণময় সৃষ্ট গুণ কর্ম বিভাগ, গুণ কর্ম দিয়ে বিভাগ করা হয়েছে। তস্যকর্তার বিমা বিদ্ধকর্তা মম। ভগবান 4টে বর্ণ তৈরি করেছেন, কি 4টে বর্ণ তৈরি করেছেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র। আর বর্ণ কি তৈরি করেছেন, ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। এই 4টে হচ্ছে আশ্রম। এই আশ্রম, এই 4টে আশ্রম আছে। এই 4টে আশ্রমকে আমাদের কি করা উচিত, পালন করা উচিত। আমরা পালন করছি না, যার জন্য সেরকম ব্রাহ্মণ কি করতো, পালন করছে না। ব্রাহ্মণ আজকে আমাদের মধ্যে অনেক আছে, যেটা আমরা কলি সংসারে খালি এক্সাম্পল দেখাই, ও তো ব্রাহ্মণ হয়েছে, ও করছে না, আবার ও মানুষ হয়েছে কি করে, আরে ও কি হয়েছে তুমি জানো, হ্যাঁ ও কি হয়েছে জানো, ও কি দুঃখ পাচ্ছে কষ্ট পাচ্ছে তুমি জানো, তার ভিতরটাকে ঢুকেছ। কিন্তু আমরা যে ভগবান অনুশাসন পালন করছেন, ও শান্তি থাকতে পারবে না। হ্যাঁ, এটা কেন, ভগবান যে নিয়ম দিয়েছেন, অনুশাসন দিয়েছেন, ভগবান যখন জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যেরকম কোম্পানি কোন টিভি, সোনি টিভি কোম্পানি সোনি টিভি তৈরি করেছে, তারা একটা ক্যাটালগ দিয়েছে নাকি, সেই ক্যাটালগ পড়লে আমরা কি হবে, জানতে পারবো কোন সুইচটা অন করতে হবে, কোন সুইচটা অফ করতে হবে, কত নম্বর কয়টা কোথায় গিয়ে ইনপুট হয়েছে, জেনে তাকে অপারেট করতে হবে। সেরকম মনুষ্য জীবন যখন ভগবান তৈরি করেছেন, তার জন্য একটা ক্যাটালগ দিয়েছেন, কি গীতা, ভাগবতম, এর মধ্যে সমস্ত কিছু ভগবানের আছে। হ্যাঁ, এই পড়লে আমরা কি হবে, জানতে পারবো, সেইভাবে মনুষ্য জীবনকে আমরা ইউটিলাইজ করব। ভগবান দিয়েছেন, কি দিয়েছেন, গুণ কিরকম দিয়েছেন, তারপর কত রকমের হচ্ছে সাত্বিক রজতম তম 3টা ভাগ দিয়ে দিয়েছেন, সবকিছু ভগবান দিয়েছেন গীতার মধ্যে নাকি, সংসার কিরকম জীবন যাপন করতে হয়, এবং ভগবানের ভক্ত হলে কি হয়, ভগবান ভক্ত না হলে কি হয়। যেরকম একটা উদাহরণ দিচ্ছি, নাস্তি বুদ্ধির অযুক্ত চাতুক্ষত ভাবনা শান্তির অসন্তোষ কৃত সুখম। যদি কেউ ভগবানের ভক্ত না হয়, সে কখনো স্থির থাকতে পারে না, আর যে স্থির থাকে না সে কখনো শান্তি পায় না। 2য় অধ্যায় 66 নম্বর শ্লোকে আছে, 65-66 দেখবেন আপনারা। হ্যাঁ, আর হচ্ছে ভগবান আবার কি বলছেন, যদি কেউ আমার সংসারে এসে ভক্ত হয়ে যায়, তাতে কেউ মারতে পারবে না নাকি, কেউ বিনাশ করতে পারবে না তাকে। কোথায় বলছেন ভগবান, গীতাতে তো আছে, কোথায় আছে, 9ম অধ্যায় 31 নম্বর শ্লোকে আছে, ক্ষিপ্রম ভবতি ধর্মাত্মা শাশ্বতী নিগচ্ছতি কোন্তেয় প্রতি জানিহীন নমে ভক্ত পরিষ্যতি। যে আমার সংসারে সে ভক্ত হয়েছে, তা কেউ নাশ করতে পারবে না। তাহলে দুটো কথা বললেন ভগবান। এখানে বলছে যদি কেউ ভক্ত না হয়, তার মন স্থির থাকবে না, অস্থির মন, আর সবসময় অশান্তি থাকবে। হ্যাঁ, আর যদি কেউ ভক্ত হয়ে যায়, তাহলে কি হবে, তা কেউ নাশ করতে পারবে না। তাহলে ভগবান গ্যারেন্টি দিয়ে দিলেন। সেরকম এই ব্রাহ্মণ কি করতো, সবসময় গিয়ে ঘরে ঘরে যেরকম সব দেখবেন দোকান সব পুজো করছে, ঘন্টি বাজাচ্ছে, লাল কাপড় পরে আছে, সিন্দুর হয়ে দিয়েছে, আর কি করছে, মুখে জর্দা পান নাকি। হ্যাঁ, আজকাল দেখবেন সব দেখতে পাবেন, আর লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেটে খেলবে চুল্লো। আমার আমি দেখছি তো সবসময় জর্দা পান থাকে, ঠিক আছে, বলে আর এত দূর দৌড়াই, আর নেশা না করলে একটু হবে, বলে যে দেবা আরাধনা করছে সে কে নেশা করা উচিত সে জানে না। সেরকম মুচির কাছে দেখতে যাচ্ছে, মুচি কি করছে, নিষ্ঠা সহকারে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। মুচি হরিনাম করে যাচ্ছে নিষ্ঠা সহকারে, আর কি করছে, হ্যাঁ, এই সময় দেবর্ষী নারদের সাথে দেখা হয়েছে। দেবর্ষী নারদকে প্রথম যখন ব্রাহ্মণ দেখা হয়েছে, তখন সেই পূজারীকে জিজ্ঞেস করছেন, জিজ্ঞেস করছে কোথায় যাচ্ছেন দেবর্ষী নারদ, তখন বলছে আমি ভগবানই যাচ্ছি দর্শন করার জন্য। কোথায়, বৈকুণ্ঠ ধামে যাচ্ছি। নারদ বলতে ইচ্ছা মাত্রই চলে যান, আমার ইচ্ছা মাত্রই চলে আসেন। তো বলছে আমার জন্য জিজ্ঞেস করবেন, আমার কবে মুক্তি হবে, এত আমি ঘুরে ঘুরে পুজো করছি, এত কিছু করছি, ঘন্টি বাজাচ্ছি, কত সিন্দুর পড়ছি, কত কিছু করছি,
আমার কবে হবে? বলে ঠিক আছে। মুচি তখন যেতে জিজ্ঞেস করছেন, দেবশ্রী নারদ প্রণাম, কোথায় যাচ্ছেন? এরকম যাচ্ছে বৈকুণ্ঠ ধামে, আর আমার কথা জিজ্ঞেস করবেন আমার কবে মুক্তি হবে? বলে ঠিক আছে। নারদ মুনি গেলেন, গিয়ে দেখছেন কি ভগবান লীলাবিলাস করছেন। ভগবান তো সব অলৌকিক লীলাবিলাস করেন নাকি, যেটা আমরা আমাদের এই বিয়র্ন ইমাজিন নাকি, আমরা যেটা কোনোদিন ভাবতে পারেন সেগুলো হয়। ভগবান কি করছেন, সূচের মধ্যে কি করছেন, একটা হাতি প্রবেশ ঢুকাচ্ছেন আর বের করছেন। দেখে নারদ তো স্বয়ং দেবর্ষি, তিনি তো জানেন ভগবানের অদ্ভুত লীলা। এবং বট গাছের মধ্যে প্রবেশ করে যাচ্ছেন, আবার দুর্ব গাছের মধ্যে প্রবেশ করে যাচ্ছেন, দুর্ব গাছের মধ্যে প্রবেশ করে যাচ্ছেন, তৃণের মধ্যে প্রবেশ করছেন, আবার বট বৃক্ষের মধ্যে প্রবেশ করছেন, আবার হাতির মধ্যে প্রবেশ করে যাচ্ছেন, আবার কি করছেন চিটের মধ্যে প্রবেশ যাচ্ছেন, মানে পিঁপড়ের মধ্যে প্রবেশ করে যাচ্ছেন। দেখে তো আশ্চর্য। এবং ভগবানের সাথে বাক্য আলাপ করে কিছুক্ষণ বাদ চলে এলেন। এসে এই দুজন দেখা হয়েছিল, প্রথম পূজারে দেখা হয়েছিল, তখন বলছিল আমার কবে মুক্তি হবে? বলছেন এই যে মুচি বসে আছে তেঁতুল গাছ, যত শাখা আছে তত বছর লাগবে। বলে ভগবান আপনি কি বলুন তো, ভগবান কি করছিলেন? বলে ভগবান এইসব করছিলেন, হাতিকে নিয়ে সূচের মধ্যে প্রবেশ করাচ্ছিলেন আর বের করছিলেন। বলে হতেই পারে না, এত বড় হাতি সূচের মধ্যে কি করে প্রবেশ করবে? তখন তো কিছুতেই বিশ্বাস করেনি। বলে আপনি মিথ্যে বলছেন, জানি। আর আমার কবে মুক্তি হবে? বলছেন এই যে তেঁতুল গাছ আছে, যত শাখা আছে তত দিন লাগবে। বলে হতেই পারে না, আমি এত পুজো করি, এত কিছু করি, আমার এতদিন লাগবে? হতেই পারে না। তখন তো নারদ মুনি আর যুক্তি করেননি। তখন কি করেছেন, বিশ্বাস মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর, আপনার এখন অনেক দূর। ঠিক আছে, এবার যেতে যেতে মুচির সাথে ভেট হয়ে গেছে। মুচি তখন বলছে নারদ মুনি আসলেন, প্রণাম। ভগবান কি করছিলেন? ভগবান কি করবেন, অলৌকিক লীলা করছিলেন প্রদর্শন। কি দাদা, সূচের মধ্যে হাতিকে প্রবেশ করছিলেন না বের করছিলেন। আর কি করছিলেন না, একটা হাতি হয় আত্মা রূপে হাতির মধ্যে প্রবেশ করে যাচ্ছেন, পিঁপড়ের মধ্যে প্রবেশ করে যাচ্ছেন। একটু পিঁপড়ের মধ্যেও তিনি বাস করতে পারছেন, আর হাতির মধ্যেও বাস করতে পারছেন। তখন সে আনন্দ পেয়েছে, বলে হ্যাঁ একমাত্র ভগবানই করতে পারেন, আর কেউ এটা পারবে না। যেটা আমরা কোনোদিন পারি না সেটাই ভগবান করে দেখানো আর কি। যেরকম ভগবান কি করেছিলেন, সন্দীপনী মুনি আশ্রমে ভগবান গুরুকুলে গেছিলেন, কি হয়েছিল? গরু মাতা কি চেয়েছিল? দক্ষিণা চেয়েছিল। কি দক্ষিণা? না আমার ছেলে 11 বছর আগে তার মৃত্যুবরণ করে গেছে, পায়নি, তাই খুঁজে আমাকে এনে দিতে পারলে আমার গুরু দক্ষিণা। ভগবান তাকে দিয়েছিলেন, অসম্ভবকে ভগবান সম্ভব করেছিলেন। তখন মুচি যখন বললেন হ্যাঁ আমার মুক্তি কবে হবে? বলছি তেঁতুল গাছ যত পাতা আছে তত বছর লাগবে। ওর কিন্তু পূর্ণ বিশ্বাস হয়ে গেছে একদিন না একদিন আমার মুক্তি হবে। হরি বল। তখন সে কি হয়েছে, নাচতে শুরু করেছে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তৎক্ষণাৎ কি হয়েছে, স্বর্গ থেকে রথ এসে গেছে এবং মুচিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তখন পিছনে পিছনে পূজারি দৌড়চ্ছে আর কি, আমার কি হলো। বলে বিশ্বাসে মিলাই বস্তু তর্কে বহু দূর, এখনো দূর আছে। তোমাকে ডাল পালা বললাম বিশ্বাস হলো না, আর একে পাতা বলে জিজ্ঞেস করে বললাম এর বিশ্বাস হলো। পাতা একদিন না একদিন আমার মুক্তি হবে। ঠিক সংসারে সেরকম, যারা ভগবানের চরণে আশ্রয় নিয়েছেন একদিন না একদিন আপনাদের মুক্তি তো হবে, তারপরে একদিন না একদিন আপনাদের শান্তি হবে এবং ভগবান চরণে আশ্রয় অবশ্যই হবে। ভগবান কাউকে নিরাশা করেননি সংসারে, রাধারানী কাউকে নিরাশা করেননি। যে রাধারানী নাম উচ্চারণ করছে ভগবান কৃপা করবেন, রাধারানীও কৃপা করবেন। আমরা হরি নাম যে করছি তার মধ্যে রাধারানী আছেন। হরে মানে রাধারানী, ভগবানের আল্লাহদিনী শক্তি, হ্যাঁ রাধারানী। কৃষ্ণ স্বয়ং আছেন, আর রাম মানে হরে রাম মানে সীতাদেবী স্বয়ং আছেন, হ্যাঁ আর স্বয়ং রাম আনন্দ প্রদান করবেন। যারা হরি নাম করছে ভগবান চরণে আশ্রয় নিয়েছে তারা অবশ্যই শান্তি পাবে, আনন্দ পাবে, অবশেষে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি চক্র থেকে মুক্তি পেয়ে ভগবত ধামে যাবে। হরি বল। তার জন্য আমরা কি করতে হবে, আমাদেরকে নিষ্ঠাপূর্বক ভগবানের নাম জপ করতে হবে। হ্যাঁ
ইতি ষোড়শকং নামম কলিকল্মষনাশনম নাত পরতর উপায় সর্ববেদেষু দৃশ্যতে। হরিনাম হরিনাম হরিনামৈব কেবলম কলৌ নাস্তেব 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 গতিরন্যথা। হরিনামৈব কেবলম, হ্যাঁ, হরিনাম ছাড়া আর কিছু নেই। তার জন্য বলা হচ্ছে নাম সাধনে সর্বসিদ্ধি খণ্ডই রোগ শোক ব্যাধি। যদি আমাদেরকে ভালো থাকতে হয় তাহলে আমাদেরকে নাম ঠিকভাবে করতে হবে। যদি কেউ সকালবেলা উঠে ঠিকভাবে নাম করে 1-2 ঘন্টা, তারা কোনো রোগ হবে না, এটা আমি গ্যারান্টি দিয়ে দিচ্ছি। আর শরীর আর থাকবে, সঠিক থাকবে পুরো। হনুমানজি শিখিয়েছেন তাই, ভগবানের নাম করো, বসে ধ্যান আসন করো, দেখো তোমাদের শরীর কত ফিট হয়ে যাবে। আর সব আধ্যাত্মিক শক্তি, শরীরের শক্তি সবকিছু পাবে। কিন্তু আমরা তো করতে পারছি না, তার জন্য হচ্ছে অসুবিধা। তার জন্য এটা কি করতে হবে? সাধনা মিনস কি? তকলিফ উঠানা। সাধনা মানে এই জড় জগৎ থেকে যখন বেরিয়ে গিয়ে আমাদের কি কষ্ট সাধনা করতে হবে নাকি? কষ্ট সাধনা মানে কি? এই জড় জগতে সবাই হাসছে, খাচ্ছে, লুটছে মজা, আর আমাদের কি করতে হবে? ওই সময় বসে আমাদের হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। এই পবিত্র মহামন্ত্র তখন আমরা করছি। যখন আমরা সাধনার মধ্যে থাকছি তখন ভগবানের কাছে আমাদের চলে যাচ্ছে খবর নাকি? যদি একটা চাপা গাছের ফুল থাকে, তার সুগন্ধি যদি আমাদের কাছে আসতে পারে, তাহলে আমাদের এই গন্ধ কেন চলে যাবে না বৈকুণ্ঠ ধামে? হরি বল। আমরা যে করছি কি সৎসঙ্গ করছি, এই কথাও চলে যাচ্ছে কোথায়? ভগবানের কাছে যাচ্ছে কি না? কেন? ভগবানের সাথে আমাদের কি আছে? কানেকশন আছে। যেরকম যদি জেনারেশন লাইট বন্ধ করতে হয়, এখানে লাইট বন্ধ হয়ে যাবে, এখানে আমরা সুইচ অফ না করলেও বন্ধ হয়ে যাবে কি না? কেন? ওখান থেকে কারেন্ট আসছে, ওখান থেকে কারেন্ট আসছে নাকি? ওখান থেকে শাটডাউন করে দেওয়া হয়, এইখান থেকে বন্ধ, এইখান থেকে বন্ধ করলে ওখানে বন্ধ হবে না। বুঝা গেছে নাকি? আমরা যদি বন্ধ করে দিই ভগবানের ক্ষতি হবে? হ্যাঁ, ভগবান যদি ওখান থেকে 5 নম্বর সুইচ যদি বন্ধ করে দেন তাহলে আমাদের সবকিছু শেষ নাকি? তার জন্য আমাদের কানেকশন। তার জন্য ভগবান বলছেন মহাবেবাংশ জীবলোকে জীবভূত সনাতন মনসষ্টানি ইন্দ্রাণি প্রকৃতি স্থানে কর্ষতি। মমে বাংশ জীবলোক, জীব হচ্ছে আমার অংশ আর আমি হচ্ছে পুণ্য। ভগবান হচ্ছেন কি? পুণ্য, আমরা হচ্ছে অংশ। তার জন্য ভগবানের অংশ যেহেতু আমরা, ভগবানের সাথে কানেকশন আছে। আর ভগবান তার যে সিসিটিভি আমাদের মধ্যে রেখে রেখেছে কি? আত্মা রূপে। আমরা যা করছি ওখানে সব রিডিং হয়ে যাচ্ছে নাকি? যেখানে যাচ্ছি বলছি আমরা, হ্যাঁ, এই দেখতে পারবে না কেউ নাকি? হ্যাঁ, ওখানে কিন্তু রিডিং হয়ে যাচ্ছে নাকি? ভগবান এরকম ভাবে যন্ত্র তৈরি করেছেন নাকি? আমরা কি? যন্ত্রার উডানি মায়া, আমরা সেই মায়া যন্ত্র নাকি? হ্যাঁ, শরীর অবিদ্যা জাল, জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল, এই অবিদ্যা জাল এটা নাকি? তার মধ্যে মায়া রূপী যন্ত্র বসিয়ে রেখেছেন, আত্মাকে বসিয়ে রেখেছেন। আমরা যা কিছু করব, আর যখন এই যন্ত্রটা বের করে নেবেন, সরি বল হরি হরি বল নাকি? আর যতক্ষণ সেই মেশিনটা বসিয়ে রেখেছেন ততক্ষণ মেরে ফেলবো তোমাকে, কেউ কিছু করতে পারে না। আমি ছিলাম বলে ওর বিয়ে হলো নাকি? আমি ছিলাম বলে ওর বাড়ি হলো নাকি? আমি ছিলাম বলে চাকরি হলো নাকি? আমি দেখছি বলে থাকছি নাকি? আর দেখছি বলে দেখ বলছে, তখন বের করে নিলেন ভগবান তার যন্ত্রটা, তখন চি বলতে পারছে না, শেষ। তার মানে আমাদের কোনো পাওয়ার নেই, সব পাওয়ার কার? জগন্নাথ দেবের নাকি? তার জন্যে হ্যাঁ, ভজ ভজ হরি মন দৃঢ় করি, সবসময় দৃঢ় মন করে কি করতে হবে? আমাদের হরি ভজনা করতে হবে নাকি? তার জন্য সংসারে আমরা আনন্দ থাকতে পারবো কিভাবে? সচিদানন্দ, সচিদানন্দ রূপায় বিশ্বআত্মা হেতবে তাপত্রয় বিনাশায় শ্রীকৃষ্ণায় ভয়ম মম। ভগবানকে সবসময় প্রণাম করে প্রার্থনা করতে হবে। কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরে
परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ভগবান একমাত্র ক্লেশ নাশ করবেন, আর কেউ নাশ করার নেই। তার জন্য একমাত্র যদি প্রণাম করতে হয় ভগবানকে সকাল সন্ধ্যার সময় যখন পান প্রণাম করতে। তার জন্য ভগবান নমস্কার কথা বললেন নাকি, নমস্কারকে অঙ্গ দিলেন। একটা অঙ্গ হচ্ছে ভক্তির নমস্কার। হ্যাঁ, মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মজ্জাজি মাং নমস্কুরু মামে বশ্যসি যুক্ত মামে বশ্যতি সত্যতে প্রতি জানি প্রিয় শিবে। মনমনা আমার ভক্ত হো মোরে নমস্কার, আমাকে পাইবে তুমি প্রতিজ্ঞা আমার। তাহলে আমরা সবাই তো ভগবানকে পাওয়ার জন্য দৌড়ছি নাকি? ভগবান কবে কখন কৃপা করবেন আমাদেরকে সেই আশায় তো আছি। ভগবান কি করলেন, তোমরা যদি 4টে করো তাহলে অবশ্যই আবার তোমরা পাবে। ঠিক আছে, সবাই মঙ্গল জন শান্তির জন্য ভগবান আতুল চরণে আমাদের প্রার্থনা। সর্ববন্ধু সুখিনা সর্বে শান্তু নিরাময় সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাम राम हरे हरे। जय नाम महाप्रभु की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, पिताय गौर भवानंदे। কারো কিছু প্রশ্ন থাকলে বলুন।